یا آپ کو پتہ ہے جیسے ہم مینا میں جاتے ہیں، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا طریقہ سکھایا تھا، لاسٹ جو حج کیا تھا وہ کیوں بہت سے لوگوں کو یہ بھی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک ہی دفعہ کرنا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کیا تھا. بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دفعہ اس وجہ سے ایک دفعہ کیا تھا کیونکہ حج کا جو آیات آئی تھی نا مسلمانوں پہ فرض ہوا تھا وہ بالکل آخری 1 سال پہلے آئی تھی، کیونکہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلا سال جو حج کا آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ایک قافلے کو بھیجا تھا حج کرنے کے لیے، اینڈ دوسرے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے گئے تھے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات ہو گیا تھا تو اس لیے وہ حج اس کے بعد نہیں کر سکے. ایک آدمی نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج اور عمرہ فرض ہے، حج تم پر فرض ہے، تو اس نے پوچھا یہ کہ کیا ہر سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ رہے. اس نے دوبارہ سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ رہے. جب تیسری دفعہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بار بار ایک سوال مجھ سے نہ کیا کرو، اگر میں چپ ہو جاتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ہاں بولتا تو تم پہ یہ ہر سال فرض ہو جاتا جو کہ تمہارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا. حج ہر سال فرض نہیں ہے، فرض ایک ہی دفعہ ہے، لیکن اگر آپ ہر سال استطاعت رکھتے ہو تو ضرور کرو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر تم عمروں میں بار بار عمرہ کرنے جاتے ہو تو ضرور جاؤ، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر ہے اور وہاں پہ جا کے جو ایمان کو تازگی ملتی ہے، اللہ اکبر. اور دیکھیے مینا میں ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو مکہ جاتے ہیں نا، مکہ جاتے ہیں، وہاں سے جب ہم نکلتے ہیں جانے کے لیے مینا میں، تو مینا میں آپ دیکھیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ آلریڈی ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا 1000 گنا زیادہ ہے. اب وہاں سے نکل کے ہم مینا ایک ٹینٹ والی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ بے شمار ٹینٹ لگے ہوتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ظہر کی نماز کے بعد ہم لوگ وہاں سے جاتے ہیں اور مینا میں جا کے پھر ہم ظہر، پھر عصر، مغرب، عشاء اینڈ صبح فجر، یہ 5 نمازیں ہم قصر نمازیں پڑھتے ہیں. اب دیکھیں ہم گئے کس لیے؟ ہم اتنی بڑی عبادت کرنے کے لیے، حج کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہم لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم نماز قصر کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس لیے ہم قصر ہی نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کے. اور اگر اب وہاں پہ پہنچ کے پھر ہم فجر کے وقت کے بعد ہم فوراً نکلتے ہیں، ہم عرفات میں جاتے ہیں. دیکھیں ایک اور میدان میں چلے جاتے ہیں. ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نکلے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، آپ آیتیں یہ جو میں پڑھ رہی ہوں آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا جب تم عرفات میں جاؤ گے تو اللہ کا ذکر ادا کرو، جب تم مزدلفہ مشعر الحرام میں جاتے ہو تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی ہے. یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی؟ وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہ، آپ لوگوں نے میں بھی سنا ہو یہ بات کہ لوگ حدیث پہ یقین نہیں کرتے، تو آپ ان کو یہ بات بتایا کرو کہ اگر آپ حدیث پہ نہیں کرتے تو پھر حج کیسے کرو گے؟ آپ کو یہ کس نے بتایا ہے کہ اب فجر کے فوراً بعد آپ نے نکلنا اور اپنے عرفات میں چلے جانا؟ اب عرفات میں جا کے آپ خطبہ سنتے ہیں اور پھر آپ ظہر اور عصر کی نماز کو آپ اکٹھا ملا کے کرتے ہیں اور وہ بھی آپ قصر پڑھتے ہیں. کس نے بتایا ہمیں وہ کرنے کے لیے؟ پھر وہاں سے آپ دیکھیں مغرب کے بعد آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ جاتے ہیں عرفات سے نکل کے آپ جاتے ہیں مزدلفہ میں. اب وہاں پہ ٹائم ہے نماز کا، مغرب کا ٹائم ہے، لیکن آپ مغرب نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنی نماز چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو قضا کر کے جا کے کہاں پڑھتے ہیں؟ مزدلفہ میں پڑھتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو حج کے لیے گئے ہیں، اللہ کو منانے کی عبادت کے لیے گئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. پھر جب ہم مزدلفہ میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں جا کے ہم پھر سے قصر کرتے ہیں، ہم اپنی مغرب اینڈ عشاء پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے ہم تہجد نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی. پھر ہم فجر بھی وقت سے تھوڑی پہلے پڑھ لیتے ہیں. اور اب دیکھیں جب کبھی کسی سے بات کرنے میں اس لیے یہ اتنا ایمفیسائز کر رہی ہوں یہاں پہ کہ آپ یہ باتیں یاد رکھیے گا، اور آپ جب ایسا کبھی کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے نا تو آپ یہ کوٹ آپ بتا سکتے ہیں ان کو کہ دیکھیے آپ کس طرح سے مانتے نہیں ہو حدیث کو، کیسے آپ یہ چیزیں نہیں مانتے. اگر حدیث کو نہیں مانتے تو یہ چیزیں آپ کو کس نے بتائی ہیں؟ نماز دیکھیں، نماز کا اقیم الصلاۃ 700 ٹائمز ہے پورے قرآن میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو وہ انہوں نے بتایا جو ہم فالو کر رہے ہیں نا. کیسے ہم کریں گے؟ اب جب وہ مزدلفہ سے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیے پھر واپس وہ جاتے ہیں، وہاں سے رات کو وہ کنکریاں اٹھاتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس جب فجر کی تھوڑا سا روشنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ نکلتے ہیں اور واپس ہم مینا میں جاتے ہیں.
اور پہلے دن جا کے ہم صرف جو بڑا شیطان ہے اس کو کنکریاں مارتے ہیں، ہم دونوں کو تینوں کو کیوں نہیں مارتے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو ماری تھی. اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، پھر عید نماز ہم اپنی وہ کرتے ہیں، پورا تیاری کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ جب ہم پڑھتے ہیں پھر ہمارا دل کھلتا ہے، پھر ہمیں سمجھ آتی ہے اسلام کی، پھر ہمیں سنت کی سمجھ آتی ہے، پھر اتنا مزہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اور اب انشاءاللہ جب حج کا آئے گا جہاں پہ چیپٹر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی کہ عرفات کے میدان میں کیا ہوتا ہے، اتنا اس وقت بالکل وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ جس وقت ہم یہاں پہ اکٹھے ہوں گے سارے، کیونکہ جب قیامت کے روز جب سارے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور بھاگیں گے، جس طرح وہ محشر کا میدان جو ہے وہ عرفات کا میدان ہوگا. اور وہ اس جگہ پہ جا کے ایک ایک جگہ پہ بندہ ہاتھ رکھ رکھ کے دعا مانگتا ہے کہ یا رب العالمین قیامت کا دن میرے لیے آسان کرنا. اس زمین کو کہتے ہیں کہ تو میرے لیے آسان ہو جانا اس دن، کیونکہ اس دن آپ سوچیں کہ کہتے ہیں ٹڈیوں کی طرح لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور وہ اس جگہ پہ سارے جمع ہو جائیں گے، آسمان پھٹیں گے اور سارے فرشتے آئیں گے اور وہ پورے گھیرا ڈال لیں گے سارے انسانوں کے آگے، جب سے دنیا بنی ہے تب سے آخرت تک کے انسانوں کو. آپ کبھی وہ پڑھے 30ویں سپارے میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اتنا خوبصورت ہے جس کی کہتے ہیں قیامت کا منظر. انشاءاللہ یہاں پہ بھی آئے گا تو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم پھر افیدو تم سب لوٹو من حیثو جہاں سے افاد الناس لوگ لوٹتے ہیں. اور کہاں سے لوٹتے ہیں؟ کہ وہ مزدلفہ کی بات ہو رہی ہے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ تو اللہ سے معافی مانگو، سب مل کر اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے پورا وقت دیکھیے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ استغفار کرو. ہم کیا کر کے آئے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھا کرو. ہم کیا چیز، ہم تو اللہ کی کتاب پڑھیں، کوئی اعوذ باللہ ہم کوئی غلط کام تو نہیں کرے نا، لیکن کیونکہ شیطان بہکاتا اس وقت ہے. یہاں بھی ہم کیا کریں؟ ہم تو حج کریں، اللہ کی عبادت کریں، پھر اللہ کہہ رہا ہے استغفار کرو. ہم کیا چیز کریں اور کیا حکم کیا مل رہا ہے؟ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جب سمجھ آتے ہیں تو اللہ سے اتنا پیار ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ان سب پہ عمل کرنے والا بنا دے. اور پھر اگلے 190 اب ہم 200 آیت کریں الحمدللہ. فَإِذَا پس جب، اب یہ 10 ذی الحج کی بات ہو رہی ہے. فَإِذَا قَضِيتُم جب تم ادا کر چکو مناسککم اپنے تمام جو کام ہے، جو حج کے احکامات ہے وہ تم پورے کر چکو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ پھر تم اللہ کو یاد کرو گے. کَذِکْرِکُم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو آباؤکم اپنے آباء و اجداد کا. یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ جیسے حج پورا ہو گیا مینا میں آتے تھے، پھر مینا میں یہ ٹینٹ لگا کے نا اپنے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے وہ بات کر رہے ہوتے تھے، وہ اپنے قبیلوں کی بڑائی بیان کرتے تھے، اپنے بزرگوں کی باتیں ہو رہی ہوتی تھی، ہمارے قبیلے میں یہ بہادر یہ ہوتا تھا، تو بڑی بڑی بڑائیاں بیان کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے بارے میں کہہ رہے کہ جیسے تم ان کی بات کرتے تھے ایسے جمع ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو. او شدو ذکرن یا اس سے بھی زیادہ جتنی کر رہے ہو نا اتنی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر بیان کرو. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے ہم مینا میں جاتے ہیں ہم تھوڑا ریلیکس ہو جاتے ہیں. اس وقت دیکھیے کاش میں نے یہ آیت حالانکہ میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے نا کچھ چیزیں دماغ میں اتنی اسٹرانگلی نہیں بیٹھتی ہیں، تو اب میں سوچتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر حج کرنا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ بھی جب ہم واپس لوٹتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بلکہ زیادہ زور سے حکم ہے کہ وہاں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اور زیادہ کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ اور شدو ذکرن یا اس سے بھی زیادہ ذکر. فَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقولو جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہم کو فی دنیا وما لہو اور اس کے لیے نہیں ہے فی الآخرات آخرت میں من خلاق کوئی بھی حصہ. اب دیکھیے ہم جاتے ہیں حج پہ عمرے پہ، ہم جب لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں اچھا ہم جا رہے ہیں تو ہم کیا مانگتے ہیں؟ ان سے کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ اچھا میرے بچے کے لیے یہ دعا کر لینا، اس کا بچہ نہیں ہوا دعا کر لینا، میری بچی کی شادی نہیں ہوئی دعا کر لینا، اچھا کاروبار آج کل تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے دعا کر لینا. ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا.
اللہ सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखें, अल्लाह को पता है अपने बंदों का ना, तो वो पहले से वार्न करें, व मिनहुम, और उनमें से मन यकूलू, जो कहता है रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, अता कर हमें, दे दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसनतन, भलाई। देखिए पहली दुआ में और इसमें आप फर्क देख रहे हैं, पहली दुआ में वो कहते हैं कि रब्बना आतिना, फिर दुनिया, बस दुनिया दे दे, हसनतन नहीं मांग रहा दुनिया के साथ। यहाँ पे सेकंड दुआ में है कि जो लोग ये कहते हैं कि दुनिया में भी हसना दे, व फिल आखिराती, और आखिरत में हसनतन, भलाइयाँ अता कर, वाकिना अजाब नार, और अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले। देखिए दुनिया जो ये इतनी मुकम्मल दुआ है, मुझे लगता है कि 99.9% सबको ये दुआ ज़ुबानी याद होती है, क्योंकि हम नमाज में भी ये दुआ मांगते हैं। और आपको पता है जब हम रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान में से गुजर रहे होते हैं, तो तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ पढ़ी थी, तो इसलिए हम भी यही दुआ वहाँ पे पढ़ते हैं कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन व किना अज़ाबन नार, कि अल्लाह ताला दुनिया में, देखिए दुनिया की हसना क्या होंगी, अगर कारोबार है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हलाल रिस्क देना, औलाद है तो नेक साले देना, अगर ये जिस्म दिया है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सेहत तंदुरुस्ती वाला देना, या रब्बुल आलमीन अगर वक्त दिया है तो मुझे इस वक्त में अपनी इबादत करने का मौका देना, या हर चीज़ में हसना। और ये दुआ कितनी मुकम्मल और जामे दुआ है कि या अल्लाह दुनिया में भी हसना। देखिए बहुत बड़ी बात है, एक तो आम है ना कि ठीक है अल्लाह सुब्हानहू तआला ये दे देना, ठीक है हम इस पे हसना होता है, कि उससे भी बढ़ के खूबसूरती की इंतहा जिसको कहते हैं ना, कि एक मुकम्मल अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं दुआ, जैसे कि या अल्लाह दुनिया में भी वो दे दे, और आखिरत में या अल्लाह जब हिसाब किताब का वक्त आएगा तो या अल्लाह वहाँ पे भी हमारे लिए बेहतरीन अजर रखना, हमें जन्नतुल फरदौस के आला दर्जे पर रखना। हम छोटे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं। या रब्बुल आलमीन आपका वादा है कि जो मोमिन है वो क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पे होंगे। आप देखिए ज़रा कि जो क़यामत का मंजर होता है कि जब सारे लोग वहाँ पे जमा होंगे, इतनी वहशत का आलम होगा, क्योंकि डर होगा। नामा माल जिसके दाएं हाथ में होंगे वो खुश होंगे, जिनके बाएं हाथ में होंगे वो अपने हाथ यूँ पीछे कर लेंगे, कहते हैं फरिश्ते पीछे से मारेंगे उनको और कहेंगे पकड़ो अपना नामा माल। ये 30वें सिपारे में पढ़िएगा ये आप। और उसके बाद आसमान के दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे और फरिश्ते नाजिल होंगे, और सातों आसमान इसी तरह से दरवाजे, व फूतिहत इस्समाउ फकानत अबवाबा, पढ़ा है ना हमने कि आसमान दरवाजे दरवाजे हो जाएगा, और फिर सेकंड आसमान फटेगा, वहां से फरिश्ते नाजिल होंगे। इसी तरह से हर आसमान को कहते हैं कि एक धमाके की तरह की आवाज़ होगी, और इतने फरिश्ते नाजिल होंगे कि एक कहते हैं कि इतनी सी जगह भी खाली नहीं होगी, और वो तमाम इंसानों के गिर्द घेरा डाल देंगे। उतनी देर में सातवां आसमान जो है वहाँ पे एक धमाका होगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श, इतने बड़े फरिश्ते, इतने मुकर्रब फरिश्ते, इतने जलीलुल कदर फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श लेके नाजिल होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगले इंशाल्लाह जो अगला मैं प्रोग्राम करूँगी उसमें देखिएगा अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी दिन के बारे में बात करते हैं कि क्या तुम इस दिन का इंतज़ार कर रहे हो और तुम अपने अमल ठीक नहीं कर रहे हो। तो उस दिन जब हिसाब किताब होगा तो जो मोमिन लोग हैं ना, जो आज बिक गए हैं, जिन्होंने आज अपने नफ्स बेच दी है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, वो लोग उस दिन नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नतों में चले जाएंगे। देखिए जन्नत में कहते हैं ना कि जो कलमा गो है वो जन्नत में आखिर में जाएगा। असल कामयाबी वो है कि जो लोग बगैर आग में गए जन्नतों में चले जाएं। और इंशाल्लाह जन्नत के भी इतने दर्जे हैं कि देखिए एक एक दर्जा कहते हैं जो लोग हाफिज हैं, अल्लाह करे कि बस अब मैं ऑलवेज ये कहती हूँ कि देखिए बाज़ दफ़ा ये होता है कि हाय हम तो अब याद नहीं कर सकते। आप इरादा कर लें कि या अल्लाह मैंने इरादा कर लिया, मैंने कुरान हिफ्ज़ करना है, एक एक आयत भी याद करते रहेंगे ना, तो देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें शुहदा में ले जाएंगे। अब हमारे अजर तो देखें कि कितने ज़्यादा हैं। अब देखिए सिर्फ वुज़ू करने का अजर आपने देखा है ना, एक एक गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं छाड़ देते हैं। कैसे कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रग़बत दिलाते हैं नेकियों की तरफ कि देखो छोटी सी नेकी करोगे इतने बड़े बड़े मैं अजर दूंगा। और जो इतने अजर देगा, एक दफ़ा नियत खालिस करने की बात है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिराती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह आग से बचा लेना। बड़ा देखिए मोमिन जो मुनाफिक है,
आपको पता है कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो दोज़ख का आखिरी दर्जा, जैसे कहते हैं ना काफिर भी उससे ऊपर वाले दर्जे में होंगे, आखिरी दर्जे में दर्क उसका नाम है, जिसमें मुनाफिक होंगे। और मुनाफिक कौन है? जो जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं लेकिन अमल उनका बिल्कुल उसके अगेंस्ट होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों को, मुसलमानों को, तमाम इंसानियत को एक जॉब दे के इस दुनिया में भेजा है। आप देखिए, अगर आप एक जॉब करते हैं, आप आपको कोई कंपनी है, वो कहती है अच्छा जी आप ज़रा फॉर एग्जांपल आप डैलस की तरफ चले जाएं और आप डैलस में जाओगे, आपने एक दिन का ये प्रोजेक्ट है, आपका खाना, वहाँ रहना, आपका सारा खर्चा कंपनी पे करी है, आपने जाना है, वहाँ पे एक क्लाइंट है, आपने उसको मिलना है, आपको ये जॉब दे के बेचते हैं और आपने ये सारा प्रोजेक्ट उसको पेश करना है एंड देन कम बैक। अब वहाँ पे जाते हैं, आप एक पार्क में चले जाते हो, कहते हो ओ वाओ ये तो इतना खूबसूरत है। कभी आप वहाँ पे कोई चीज़ देखना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर बिजी हो जाते हैं, अचानक आपको याद है तो हो मेरा तो अपॉइंटमेंट था, मैं जाता हूँ वहाँ पे, क्लाइंट आपका वेट करके चला जाता है। आप मुझे ये बताइए कि वो कंपनी आपको वापस रखेगी अपनी जॉब पे? क्या करेगी आपके साथ जब आप वापस आके कहोगे आई एम सॉरी ये मेरे साथ ऐसे हो गया? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर बंदे के, देखिए आपने पढ़ा है ना कि रिस्क कौन देता है? रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है ना। अल्लाह ताला ने चांद, सूरज, सितारे, दुनिया में इतनी नेमतें बंदे के लिए रख दी हैं और उसको एक जॉब दे के भेजा है कि तुम जाओ और मेरा पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, क्योंकि वो आखिरी नबी हैं, अब हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो पैगाम हमने आगे पहुंचाना है। कोई अमल करे या ना करे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये बंदा और अल्लाह का मामला है। हमारी जॉब ये है कि हमने ये जाके पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, अपने अमल में ऐसे डालना है कि हमें देख के लोग कह सकें कि सबगत अल्लाह, कि इसको अल्लाह का रंग इस पे चढ़ गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहेंगे कि ए लोगो मुसलमानों, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलुल इस्लाम मुकाफ़त, इनके पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम किधर जा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग? देखिए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या, जो हम क्या करते हैं कि अच्छा जब हम मस्जिद में हैं या इस वक्त हम कुरान की क्लास में हैं तो हम पूरे इस्लाम के मुताबिक ढल जाते हैं। जैसे ही हम बाहर जाते हैं फिर हम कहते हैं अब तो ये हमारा कल्चर है ना, हमने इस्लाम का भी पूरा कर लिया। इस्लाम मुकम्मल जिंदगी है, आपका जीना, आपका मरना, आपकी खुशियाँ, आपके गम, आपका लेना देना, आपके रिलेशनशिप, आपका निकाह, आपकी शादी, आपका तलाक, आपका हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है इस किताब में। ये किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ हुज्जत, देखिए जाके क़यामत के दिन लड़ाई करेगी। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहेगा कि इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, आएगी वो आयत आगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। किस चीज़ को हम क्या चीज़ सोच के कर रहे हैं ये सारा कुछ। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोग हैं जो अल्लाह के पाक को सीधे रास्ते को जा रहे हैं और वो जो दुआ मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको सीधे रास्ते भी दिखाए हुए हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ये लगता है कि नहीं अब कितना और तो क्या कर रहे हैं, सारा तो हम तो किसी को तकलीफ भी नहीं देते, हम इंसान अच्छे हैं, मुसलमान अच्छे होना हो वो कोई बात नहीं। अब मेजॉरिटी देखें अपने अराउंड, हम क्या करें फिर? अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें। देखिए दुआ में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि वाइज़ा सालक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ सुनता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़रूर दुआ सुनेंगे और जो जॉब हमें दे के भेजी है, कल को हम हुज्जत अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने तमाम हो जाएगी कि या अल्लाह हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। मैं आज क्या कर रही हूँ? मैं यही कोशिश कर रही हूँ। देखिए मेरी भी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी। द मोमेंट आई रियलाइज़ कि मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद कोई और है तो मैंने ये मकसद ढूंढना शुरू कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं यही कहती हूँ कि ये बड़ी बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको रग़बत दिलाने के लिए कह रही हूँ कि कभी ये मत सोचिएगा कि मेरी ज़िंदगी, अब तो उम्र ऐसी हो गई है अब क्या करूँ, अब देखो नानियाँ दादियाँ बन गए तो अब क्या करें। नहीं, आपको जिस वक्त ये एहसास होता है ना, सबमिशन, कंप्लीट सबमिशन कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना प्यार करने वाले हैं, वो फौरन थाम लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तुम एक कदम हो मैं 10 कदम तुम्हारे आगे आता हूँ, तुम चल के आओ मैं भाग के आता हूँ। वो रब जो हमसे इतना प्यार करता है वो कैसे हमें अकेला छोड़ देगा? क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी का हर अमल ये इम्तिहान है,
यहाँ से इम्तिहान से पास होंगे तो जन्नत में जाएंगे ना। अब वहां तो दो ही चीजें हैं, या दोज़ख है या जन्नत है, इसके अलावा तो कोई चीज नहीं। ऐसा नहीं कि अल्लाह दरमियान में बिठा दे, अच्छा अगर जन्नत में नहीं जाना उधर तो मैंने नहीं जाना, इधर ही बिठा दो, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि हम सभी जन्नतों में आला मुकाम पे जाएं। और जो भी कहते हैं कि दोस्त, अच्छे दोस्त अपने रखो। जब आपके दोस्त जन्नतों में जाएंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे दर्जे में, तो आपका दोस्त ऊपर दर्जे में, वो कहेगा या अल्लाह मेरा वो दोस्त मेरे साथ इबादत भी करता था, हम आपका जिक्र बयान किया करते थे, वो तो मेरे साथ होता था, मैं उससे उदास हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत के लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह कि वो उसकी खातिर उसके दोस्त को ऊपर ले आएगा। दोस्त देख के बनाएं आप, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी और औलाद आपके लिए सिफारिश करेगी, आपके दोस्त सिफारिश करेंगे, ये कुरान सिफारिश करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे। आप देखिए तो सही, एक दफ़ा अमल में तो ढल जाए कुछ ना कुछ, जन्नत में दाखिल हो जाए, दर्जे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला, हम आपस में एक दूसरे को ये कह के जाएंगे कि कोई भूले नहीं, जो ऊपर के दर्जे में आएगा दूसरे को पुल करो ऊपर, अपने साथ लेके जाओ। और यहाँ तक भी है कि लोग जन्नत में लोग पूछेंगे या रब्बुल आलमीन फलां तो इतना नेक बंदा था, वो तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था, अब वो तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको दिखाने के लिए दोज़ख की खिड़की खोलेंगे और उसको दिखाएंगे कि वो बंदा देखो दोज़ख में चल रहा है, जो कहता था अमल नहीं करता था। ये इतना डर वाली बात है, ये इतनी डर वाली बात है कि ये सोच के कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है, अमल में ढालना उसको। अब मैं एक एक बंदा, अब जो भी मेरे पास आता है, मैं उसको यही बात कहती हूँ कि बस ये दुआ मांगो कि अल्लाह मियाँ अमल में ढाल दे। इल्म तो आ जाता है, एक आयत भी पढ़ ले तो उसको अमल में ढाल दें तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये बहुत खूबसूरत आयत पढ़ रहे थे, अब हम पढ़े आयत नंबर 102 कि उलाइका, यही लोग है, लहुम उनके लिए है, नसीबुन हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, कासबू उन्होंने कमाया, वल्लाहु और अल्लाह सरीउल हिसाब, बड़ी जल्द हिसाब लेने वाला है। ये पहली आयत के बारे में यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि जो लोगों ने जो कमाया, नसीब क्या, हिस्सा क्या है, कि जो दुनिया में कमाई की है ना, जो अमल किए हैं वही मिलेगा ऊपर, कुछ और डिफरेंट नहीं मिलेगा। सरप्राइज नहीं होगे जाके कि ओ ये क्या हो गया। जो अमल, देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट किताब है, एक एक बात खुल के अल्लाह सुब्हाना ताला ने बता दी है कि जो अमल यहाँ पे करोगे वही हिस्सा तुमको वहां पे मिलेगा। अल्लाह सुब्हाना ताला तो बड़ा जल्द है हिसाब करने में। वज़्कुरू, और याद करो, तुम सब याद करो, अल्लाह को फी अय्यामिन मादूदात, गिनती के फिर वापस हज पे बात आ गई। देखिए हज का जिक्र करते करते अल्लाह सुब्हाना ताला बीच में जो जिक्र ले आए कि दुनिया और आखिरत का मांगने का, क्योंकि वहां पे हम दुआ ही मांगते हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला सिखा रहे हैं कि दुनिया की हासना भी मांगो और आखिरत की भी हासना मांगो। सिर्फ दुनिया ही ना मांगते रहो कि अल्लाह दुनिया दे दे, दुनिया दे दे, दे देगा अल्लाह सुब्हाना ताला, दुनिया तुम्हारे लिए ही तो बनी है। अब यहाँ पे देखिए एक आयत मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला कहते थे कि अगर मुझे ये डर ना हो कि मोमिन काफिर को देख के ये सोचेंगे कि शायद ये ठीक ही है, तो अल्लाह ने इतनी इन पे करम किया हुआ है, तो मैं उनकी छतें सोने की बना दूं और मैं उनकी सीढ़ियां जो है वो चांदी की बना दूं और वो मसनदों पे बैठे हों, तकिए लगा के बैठे हों। इतनी हकीर है दुनिया अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ सामने कि मैं ऐसे काफिर को अता कर दूं जो मुझे मानता भी नहीं है। और तुम इंसान जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से हासना मांगो, दोनों जगहों की हासना मांगो, क्योंकि जो आखिरी जिंदगी है जिसमें मौत को भी मौत आ जाएगी, वहां पे कामयाबी असल कामयाबी है। और यहाँ पे फिर अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहे हैं कि जो अब इंशाल्लाह आयत नंबर 2 और 3 जो है वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। और इतनी खूबसूरत आयत आ रही है, बिलीव करें एक एक आयत जो है ना वो सोने में तुलने के बराबर है। पूरी दुनिया भी सोने की अल्लाह ताला बना दे तो इतनी खूबसूरत आयत आ रही हैं। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको और बताते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अमल में ढाल दे। और सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।